تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں مصر کی وہ زمین نظر آتی ہے جو آج خاموش ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے یہاں کی ریت پر خون گرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دریائے نیل کے کنارے بسنے والے بنی اسرائیل انسان نہیں بلکہ فرعون کے غلام سمجھے جاتے تھے۔ ہر طرف خوف تھا، بھوک تھی اور ماؤں کی چیخیں تھیں، کیونکہ فرعون کے سپاہی ہر سال بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے چھین کر ذبح کر دیتے تھے۔ اس گھٹن اور مایوسی کے اندھیرے میں، جہاں لوگ ایک ٹکڑے روٹی کے لیے اپنی عزت نفس بیچنے پر مجبور تھے، وہیں اسی قوم کے اندر سے ایک ایسا شخص ابھرا جس کی داستان فرعون سے بھی زیادہ عبرتناک ہے۔ یہ کہانی کسی اجنبی بادشاہ کی نہیں، یہ کہانی ہے اپنوں کے درمیان چھپے ایک غدار کی۔ یہ کہانی ہے قارون کی۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیں، ایک طرف بنی اسرائیل کے لوگ مٹی اور گارے میں لت پت ہیں، اور دوسری طرف یہ شخص ریشم اور کمخاب میں ملبوس ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارون کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، وہ تورات کا عالم تھا، بنی اسرائیل کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا جسے لوگ منور کہتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب پوری قوم غلام تھی تو قارون اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ دیکھو وہ قارون جا رہا ہے فرعون کے وزیروں کے ساتھ، جو کل تک ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پاس ایسا کیا جادو ہے جو مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے۔ خاموش رہو، اسے کیمیا کا علم مل گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے دھاتوں کو سونے میں بدلنا ہے۔ ہاں، روایات کے مطابق قارون نے وہ علم سیکھ لیا تھا جس سے وہ عام دھاتوں کو سونے میں بدل سکتا تھا۔ دولت اس پر بارش کی طرح برس رہی تھی، لیکن یہ دولت اللہ کی نعمت بن کر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش بن کر آئی تھی۔ جب قوم فرعون کے ظلم سے چیخ رہی تھی، قارون اپنی تجوریوں میں سونا بھر رہا تھا۔ اس نے فرعون کے دربار میں رسائی حاصل کر لی اور اپنی ہی قوم کے خلاف مخبری کرنے لگا۔ دولت کی ہوس نے اس کے دل سے ہمدردی کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا تھا۔ ایک دن جب قارون اپنی شان و شوکت سے گزر رہا تھا، قوم کی ایک لاچار عورت نے اس کا دامن پکڑنے کی کوشش کی۔ اے قارون، دیکھ ہم پر کتنا ظلم ہو رہا، تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، ہماری کخت و مدد کرو۔ قارون رک گیا، اس نے اپنی قیمتی چادر کو جھٹکا اور حقارت سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ کیسی مدد؟ یہ سب میری ذہانت سے مجھے ملا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو دھتکار دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس تکبر کی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے اس کے نیچے ایک گہری کھائی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی تو صرف شروعات تھی، ابھی تو اس کی دولت کی نمائش ہونا باقی تھی، اور ابھی اس کا مقابلہ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہونا باقی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور قارون کی دولت کے انبار آسمان کو چھونے لگے۔ پھر وہ دن آیا جب قارون نے اپنی دولت کی ایسی نمائش کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے، پس وہ اپنی پوری زینت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ یہ کوئی عام جلوس نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قارون کے خزانے اس قدر زیادہ تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے ہزاروں کمرے بنے ہوئے تھے، اور سب سے حیران کن بات، ان خزانوں کی چابیاں تھیں۔ یہ چابیاں لوہے کی نہیں بلکہ قیمتی چمڑے کی تھیں، اور یہ اتنی زیادہ اور بھاری تھیں کہ ایک طاقتور پہلوانوں کی جماعت بھی انہیں اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ جب قارون کا یہ قافلہ مصر کی گلیوں سے گزرا تو ہر آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کے گھوڑوں کی زینیں سونے کی تھیں، اس کے خادموں کے لباس بھی ایسے تھے کہ بادشاہوں کو شرما دیں۔ فضا میں عطر کی خوشبو اور سونے کی کنک تھی۔ اس چکا چوند کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے کمزور ایمان والے لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جاگ اٹھی۔ یا اللہ، یہ کیسی زندگی ہے، کاش ہمیں بھی اتنا مال دیتا۔ تبھی ایک بزرگ نے ٹوکا، اس رب کا شکر ادا کرو، یہ عیش و عشرات، یہ مال سب دنیا میں رہ جائے گا۔ ابھی قارون اس نمائش کے نشے میں چور تھا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ حکم یہ تھا کہ ہر امیر شخص اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے نکالے۔
जब यह हुक्म कारून तक पहुंचा तो वो सन्नाटे में आ गया। वो हिसाब किताब का माहिर था। वो फौरन अपने खजानों के कमरे में गया और हिसाब लगाने लगा। 1000वां हिस्सा? अगर मैं अपने हर 1000 दीनार में से 1 दीनार भी मूसा अलैहिस्सलाम को दूं तो मेरे लाखों दीनार तो यूं ही चले जाएंगे। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैंने ये माल अपनी अकल से कमाया है, मैं इसे मुफ्त में क्यों बांट दूं? दौलत की हवस ने सांप बनकर उसके दिल को डस लिया था। उसे ये गवारा नहीं था कि उसके खजाने से 1 सिक्का भी कम हो। लेकिन वो ये भी जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात टालना आसान नहीं, चूंकि कौम उन पर ईमान रखती है। लिहाजा ज़कात से बचने के लिए कारून के शैतानी दिमाग ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे सीधा जहन्नुम के दरवाजे तक ले गया। उसने सोचा कि अगर मैं मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को मिट्टी में मिला दूं तो लोग उनकी बात सुनना छोड़ देंगे और फिर मुझे कोई ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। कारून ने अपने वफादारों को बुलाया और एक इंतहाई घटिया साजिश तैयार की। उसने शहर की एक बदनाम औरत को बुलाया और उसके सामने सोने के थैले रख दिए। ये सारा सोना तेरा हो सकता है, बस तुझे कल सुबह भरे मजमे में वो कहना है जो मैं तुझे सिखाऊंगा। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर ऐसा इल्जाम लगाना है कि बनी इसराइल उनके चेहरे की तरफ देखना भी पसंद न करें। साजिश तैयार हो चुकी थी। एक तरफ अल्लाह का नबी था जो लोगों को पाकीज़गी सिखा रहा था और दूसरी तरफ कारून अपनी दौलत के बलबूते पर नबूवत पर हमला करने वाला था। कल की सुबह बनी इसराइल की तारीख की सबसे खौफनाक सुबह होने वाली थी। वो सुबह बनी इसराइल की तारीख की सबसे भारी सुबह थी। मजमा लगा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को नेकी, सिलाए रहमी और गुनाहों से बचने की तलकीन कर रहे थे। अचानक कारून अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात काट दी, जो कि एक नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। कारून बोला, मूसा, आप हमें गुनाह से रोकते हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप खुद गुनाह में मुल्लाविस हैं। फलां औरत यहां मौजूद है, लोग खुद उससे पूछ लें। पूरा मजमा कांप उठा। एक जलीलुल कद्र पैगंबर पर इतना घटिया इल्जाम, आसमान भी शायद इस जसारत पर लरज़ गया होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने उस औरत की तरफ देखा जो खौफ से कांप रही थी। आपने उसे अदालत के कटहरे में नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत के खौफ में ला खड़ा किया। कारून का दिया हुआ सोना उसे अपनी आंखों में अंगारों की तरह लगने लगा। वो सच छुपा न सकी। वो कदमों में गिर पड़ी और चीख उठी, ऐ अल्लाह के नबी, आप पाक हैं। ये सब कारून ने मुझे कहा था। अपनी ही कौम के हाथों इतनी बड़ी अजियत पाकर मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपने वहीं सजदा किया और अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, मैं तेरा रसूल हूँ। तू देख रहा है कि इन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी है। आज तू ही मेरा बदला ले। अल्लाह का हुक्म फौरन आ गया, ऐ मूसा, सर उठाओ, हमने जमीन को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया है। आज तुम जो चाहो जमीन को हुक्म दो, वो मानेगी। कारून घबराकर अपने महल की तरफ भागा और अपने खजानों के दरमियान जा छुपा। उसे लगा कि उसकी दौलत और उसके नौकर उसे बचा लेंगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम महल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। आपने जमीन की तरफ इशारा किया और एक ऐसा जुमला कहा जिसने कायनात को हिला दिया, या अर्जो खुज़ीहुम, ऐ जमीन, इसे पकड़ ले। जमीन ने नबी का हुक्म सुना और कांप उठी। अचानक कारून के महल का फर्श फट गया। वो तख्त जिस पर बैठकर वो अकड़ता था डोलने लगा। कारून के पांव जमीन में धंस गए। वो चीखा, मेरे मुहाफिजों, बचाओ मुझे। लेकिन मुहाफिज खुद गिर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, ऐ जमीन, इसे पकड़ ले। जमीन ने उसे घुटनों तक निगल लिया। जब जमीन उसे कमर तक निगल गई तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ फैलाए। मूसा, मूसा, मुझे माफ कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, इसे पकड़ ले। एक जोरदार झटका लगा। कारून की चीखें जमीन के पेट में घुट कर रह गईं। देखते ही देखते जमीन ने अपना मुंह खोला और कारून को, उसके आलीशान महल को और उसके उन तमाम खजानों को जिन पर उसे नाज था, जिंदा निगल लिया। चंद ही लम्हों में वहां कुछ नहीं बचा था। जमीन वापस बराबर हो गई। ना कोई महल, ना कोई सोना, ना कोई बादशाह, बस उड़ती हुई धूल और खौफनाक सन्नाटा। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो बनी इसराइल के लोग वहां जमा हुए।
ये वही जगह थी जहां कल एक आलीशान महल खड़ा था, लेकिन आज वहां चटील मैदान था। वो लोग जो कल कारून की शान और शौकत देखकर कह रहे थे काश हमारे पास भी ये दौलत होती, आज वो अपने कानों को हाथ लगा रहे थे। कारून मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी कहानी क़यामत तक के लिए जिंदा रही। रिवायात में आता है कि अल्लाह के हुक्म से कारून क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही चला जाएगा। ये दास्तान हमें सिखाती है कि दौलत इंसान का मर्तबा नहीं बढ़ाती। अगर दौलत आजिज़ी सिखाए तो रहमत है, और अगर तकब्बुर लाए तो ज़हमत। कारून के ख़जाने आज भी ज़मीन के सीने में कहीं दफन है, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं। इसके बरक्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई ख़जाना न था, लेकिन आज दुनिया के करोड़ों दिलों में उनकी मोहब्बत जिंदा है। फैसला आपको करना है। आप कारून जैसी फ़ानी दौलत चाहते हैं या मूसा अलैहिस्सलाम जैसी लाजवाल इज्जत?